وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
حي على الفلاح استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول وسلام الشر ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى قطب الأقوال سيد الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم السمان المدني وإلى قطب العلوم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحوال سيد الشيخ يزيد البستامي وإلى روح الإمام الشافعي وخليفة إمام النووي وخليفة ثم إلى روح القطب البلاد الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري والشيخ محمد كشف أنور بن هدي اسم الله البنجري والشيخ سيد محمد أمين القطبي وإلى روح سيد الشيخ سيد أمين محمد المالكي وإلى روح سلمان المني وإلى روح أبي محمد المدري ثم إلى روح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن نعم ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة وأن الله يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن الله يرزقنا وإياهم التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجلة من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لأعلاء كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين وأن الله يدخلنا وإياهم أجمعين جنة الفردوس بغير حساب على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقدار عظيم بسم الله الرحمن الرحيم
Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Halaman 6. Kemudian bacaannya, maka air yang terjemur itu jadi makruh. Yalah itulah. Jadi makruh memakai dia dengan 4 syarat. Jadi air atau banyu yang terjamur itu karena cahaya matahari lalu panas banyunya tuh. Nah itu 4 syaratnya. Yang pertama, jika ada air itu terjamur pada negeri yang sangat hangat, sangat panas, seperti negeri Makkah. Nah, itu di Makkah itu bilangnya takana panas luar biasa panasnya, tapi takana dinginnya luar biasa. Namun kita Indonesia itu kayak di Makkah panas ya kah, sedang-sedang ya. Kemudian yang kedua, jika ada air itu terjamur di dalam bejana yang kana tukul, seperti besi atau tembaga atau barang sebagainya lain daripada bejana emas dan perak dan kayu dan batu dan tanah. Jadi kalau banyu tuh karena tukul ya kah, tahu kalau tukul wasi itu nah ya kah, ya panas tuh namanya lah karena banyu. Nah lalu panas banyunya. Nah, yang ketiga, jika ada air itu terpakai pada badan manusia, jikalau pada memandikan mayat atau kuda atau terpakai pada yang supak sekalipun. Keempat, jika terpakai yang terjamur pada ketika hangatnya 2. Adapun jika terpakai ia pada ketika hangatnya tetapi terpakai pada membasuh kain atau barang sebagainya, maka tiadalah hukumnya makruh. Jadi kalau air itu terpakai, makas memakai petetapas karena kain memang petetapas nih. Nah itu jasidin kada makruh. Ya kah? Dan demikian lagi makruh memakai air yang dimurkai atas kaum yang empunya dia. Dan memakai pula dan makruh pula memakai tanahnya akan tayamum, yaitu air negeri kaum Samud. Jadi kada boleh kita memakai air nang air itu kalau kita pakai orangnya sarik. Ya ada banyu umpamanya lah bebutul untuk aquagana tah. Lalu kita hendak memakai beruduk, tapi nang ampun banyu aqua nang butul nang gana itu kan mayo bodo ya kah, kita pakai tapi nang ampunnya pacang sarik kan senang sarik umpamanya, nah kada boleh kita pakai. Ini boleh. Atau tanah nang ampun tanah itu kalau kita hendak bertayamum tapi nang ampun tanah itu kada ridha sarik, nah kada boleh juga kita memakai. Nah paham ya lah, artinya ampun orang ampun seorang boleh ya kah, ampun orang kada boleh, kecuali nang ampunnya itu membolehkan, boleh aja sidin pakai aja sidin, atau kada apa tidak pakai aja lah bapak. Nah itu andaknya ujasidin itu di kaum Samud. Yang di dalam Al-Quran ada Allah kisah kaum Samud. Dan air negeri kaum Lut
dan telaga berhut dan air bumi bebal bumi nang basah dan air telaga zar dan maka jadilah air yang makruh memakai itu 8 perkara. Jadi air yang makruh yang dibenci itu terbagi kepada 8. Ya kah yang di atas tadi. Kemudian dan air mustamal itu yaitu air yang sudah terpakai pada menghilangkan atau mengangkatkan hadas kecil atau hadas besar. Hadas kecil seperti makamih. Hadas besar seperti bahira atau imbah junub. Yang sudah terpakai pada memandikan mayat, nah ya kan memandi orang mati, atau air yang sudah terpakai pada air sembahyang, adalah Hanafi artinya sembahyang yang bersih, Hanifah muslimah adalah agama yang suci, yang tiada berniat ia pada ketika mengambil air sembahyang atau terpakai pada air sembahyang kanak-kanak. Dan jika kanak-kanak itu tiada memayis sekalipun. Jadi kalau banyu tuh sudah dipakai untuk orang memandi orang mati, atau air itu sudah dipakai oleh kakanak, baik kakanak itu memayis atau belum memayis. Arti memayis itu artinya dapat membedakan antara nang baik lawan nang kada baik, atau bisa membedakan antara kamih dan tahi. Itu memayis, kawa membedakan nang itu, ya kah? Nah, bila inya memakai air itu maka disebut air itu air mustakmal. Kada boleh lagi dipakai untuk berudu atau dipakai untuk berudu atau mandi junub. Tahu ay kalau sesudah mandi junub. Air tahu. Bertahu yang dipadahkan. Nah, ya kah? Atau terpakai hadas kecil atau hadas besar, atau menghilangkan najis dengan dia, dan demikian jadi mustamal air yang kurang daripada dua kulah tuh kira-kira nang kaya sadurum tuh mungkin lah 2 kulah tuh berapa tuh liternya berapa? Nah 216 liter. Ya kan? Tergantung negerinya tuh. Kemudian sebab dimasukkan ke dalamnya itu orang yang mengambil air dengan tiada diniatkan akan gayung. Yalah. Kemudian daripada sudah ia membasuh mukanya sekali, maka 3 kali jika ditinggalkannya, meninggalkan dia semua nih. Dan demikian lagi jadi mustakmal air yang kurang daripada 2 kulah. Yang nyaman nih bau dudi pakai pahit, yang mana ya adalah. Cuman yang kita khawatirkan kalau mandi wajib, mandi junub atau berudu memakai air leading. Yang kita khawatirkan kalau nang tukang jaga air leading itu dibuatinya kapur. Walaupun kapur nang membersihi air tuh. Dan dikhawatirkan ada najisnya di situ.
Nah, kalau kita kada tahu kada apa-apa. Kalau kita tahu, maka wajib lawan kita kada boleh memakai. Nah, itu kita khawatir benar. Tadi mudah. Sekalipun banyak, tapi banyaknya obatnya. Kemudian yang dibuatinnya tuh. Oh, enggih. Ayo. Enggih disaringnya. Enggih. 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 Kemudian lah itu aja rogo sekumpul nang khawatirakan ya sini kalau kena kayak itu dibuatinya sesuatu apa nang kita kada tahu nih yang bisa kada boleh memakainya, tapi kita yakin aja bahwasanya air leading yang ada di kalselnya ya kalsel kalian selamat deh. Ya kah, insya Allah bersih ya kah, bersih. Dan ya Allah yang kita khawatirkan kalau kena kayak itu nah jadi dia lah. Tadi kita yakin usul apa suzan aja ya kah, baik sangka aja artinya air leading yang ada di Kalimantan Selatan ini insya Allah itu suci dan mensucikan. Nang nyaman tuh air nang seorang mengalah kita tahu seorangnya lah. Dan demikian lagi jadi dan demikian jika dihamputkan air mustamal itu hingga jadi 2 kulah, itu pun suci mensucikan 2 hukumnya. Dan air yang terpakai pada basuh yang sunat yaitu basuh yang kedua dan yang ketiga pada mengambil air sembahyang. Jadi nang wajib lawan kita ketika berudu yaitu nang pertama gitu. Air yang pertama itulah nang hukum atau disebut rukun. Adapun yang kedua kali itu adalah sunnah. Jadi nang 3 kali itu hukumnya sunnah. Jadi yang pertama itu ketika kita membasuh muha nih. Nah, nang pertama itu nang jatuh sah adanya air wudu atau kita berudu ya kah. Jadi nang pertama itu jadi waitul wudu fardan alayya lillahi ta'ala. Nah, jadi pas banyu gugur di ubun-ubun tempat nang apa rambut yang pertama tumbuh tuh. Nah disitulah ketika airnya gugur, disitulah kita mengandak nih niat. Jangan tadahulu niat hanyar banyu gugur atau banyunya gugur hanyar berniat muqtarinan bi fi'lihi dalam kitab fikih itu ya kah. Jadi beserta memperbuat. Jadi banyu gugur di ubun-ubun kita, disitulah sahajakunya itu nah iyanya sahajaku. Adapun yang lainnya tuh itu sahajaku berudu fardu atasku karena Allah Ta'ala. Ya itulah nawaitul wudu'a fardan alayya lillahi ta'ala. Nah wudu itu ada 2. Ada wudu hukumnya wajib, ada hukumnya sunat. Yang mana hukumnya wajib? Di ketika kita hendak sembahyang. Adapun dan hendak membaca Al-Quran. Selain daripada yang 2 ini adalah hukumnya sunat. Kalau kita hendak sembahyang wajib wudu. Kalau membaca Quran wajib bau. Kenapa dia membaca Quran? Kenapa menyentuh Al-Quran? La yamassuhu illal mutahharun. Kada boleh menyentuh Al-Quran itu illal mutahharun, melainkan orang yang suci. Dimaksud al-mutahharun itu adalah berwudu. Nah, jadi bila membaca Quran berwudu. Lain pada itu kita dihukumkan
sunat. Seperti hendak goreng, baudu, ya kah? Atau hendak nangapakah? Atau kada nangapakah? Baik baudu. Kenapa? Sebab bila orang nih mati dalam keadaan berudu, orang itu matinya mati syahid. Makanya fadilat berudu itu ada beberapa fadilat, atau fadilat itu arti bahasa kita kelebihan orang berudu. Pertama adalah ya'rafun nabi li ummati. Mudahnya Nabi mengenal umat sidin di ketika di padang mahsyar. Kenapa gerang? Karena di padang mahsyar itu menurut dalam hadis itu kadep luar biasa. Pertama tuh kadep, yang kedua karena tarang matahari itu sakilan di atas kepala kita. Nah lalu kita tak paluh kita tuh ada yang ikas tumit, ada yang ikas lintuhut, ada ikas pinggang, ada ikas bulu, itu tergantung amal masing-masing. Ketika di padang mahsyar, waktu kadab itu Nabi mudah meminandui umat sidin. Kenapa? Karena berkat air untuk. Yang kedua, hisnun minasyayatin, penjaga diri dari gangguan syaitan. Pamanjur orang di rumah situ ada hantu, ya lah, baudu kita bujur-bujur, baudu memakai yang sunnah-sunnahnya, masuk ke dalam situ, insya Allah hantu itu kada kawan nunggu. Jangankan hantu, iblis kada kawan juga, ya kan? Nah, ujar arwah guru nih, nang paling ditakutani oleh hantu atau iblis atau syaitan dan hawa nafsu, yaitu wiritan. Tahulah wirid lah. Artinya wirid itu bahasa Arab, arti bahasa kita baca. Paling ditakutani amalan bacaan yang sekarang ujar guru, yaitu salawat. Jadi salawat itu yang paling ditakutani oleh iblis, yang paling ditakutani oleh hawa nafsu. Maka hawa nafsu itu pasti ada di dalam diri kita. Jadi supaya ini kada kawan mengganggu kita, banyak-banyak baca salawat. Penyakit baca salawat presiden yang lah, apalagi di akhir zaman nih, ya kah? Nah, jadi yang kedua tadi apa tadi? Pertama ya'rafun nabi li ummatihi, yang kedua hisnul minas syayatin, yang ketiga iza mata syahidan. Bila orang nih ketujuh baudu lalu matinya mati syahid. Mati syahid ini ada 3. Ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat, ada mati syahid dunia akhirat. Orang mati syahid dunia seperti orang lamas. Atau orang mati beranak, itu mati syahid dunia. Ada orang mati syahid akhirat, yaitu orang yang berjuang mempertahankan agama Islam. Ada orang mati syahid dunia dan akhirat, yaitu talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Jadi orang-orang yang menuntut ilmu agama itu bila inya matinya mati syahid. Kayak apa garang orang mati syahid itu? Orang mati syahid itu apabila inya imba dikuburkan di dalam kubur, lalu inya hidup, inya melihat dilihatnya surga.
surga, tapi belum surga nang asli. Hanya surga nang jaka bahasa dihitung-hitung tuh surga nang nomor 2. Karena nang aslinya ketika sudah hancur bumi. Hancur bumi kan nah. Jadi nang mbah nang babencilak lalunya melihat surga. Makanya kan di dalam hadis Nabi itu 6 kal arus, tidurlah kamu seperti pengantin malam pertama. Kayak Pak Ustadz Sofian malam pertama pengantin, ada kau dikisahkan ya kah? Masing-masing itu nang tahu ya kah? Ya kah? Mudahan kita nih ya lah, mudahan menuntut ilmu kita nih ya kah sampai menuntung sampai mati. Berniatnya lah. Niat nah. Jadi kan bila anak guring nih, tahu udah nang anak beli ke rumah kan habis nang wirid-wiridan sembahyang mengheningkan cipta sebentar ya Allah. Nah, itu. Berniat dah mati. Ya Allah, ulun bila istok panjang umur, ulun hendak menuntut ilmu pulang, menuntut ilmu agama. Berangnya di mana kaya kah? Nah, lalu mati kita malam itu. Nah, matinya kita itu adalah mati syahid, mati dalam keadaan menuntut ilmu. Atau berniat ulun bila panjang umur isuk hendak sembahyang subuh berjamaah. Lalu mati kita malam itu, maka kita dicatat oleh Allah orang yang sudah melaksanakan sembahyang berjamaah. Nah itu hebatnya kita nih umat Nabi Muhammad luar biasa ya Allah. Makanya niatul mu'mini khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih bagus daripada perbuatannya. Nang perbuatannya di sini bukan perbuatan nang orang Nabi iman, tapi perbuatan orang nang kada Islam, nang kada beriman. Orang nang kada Islam nih, umpamanya menyumbang duit ke masjid ke langgar, nya kada dapat pahala. Itu yang kada dapat pahala ya kah? Nah, adapun orang nang Islam nang beriman berniat aja, niat nang baik sudah dicatat orang itu sudah melaksanakan ibadah. Nah itulah kelebihan umat Nabi Muhammad. Berniat kena kita ya kah? Dah naik panjang umur, pulang menuntut ilmu pulang. Kita ni kada merasa kada terasa dalam seminggu ni ya kah? Setahun tu sama sebulan sama seminggu sama sejam. Kada kerasaan kada ya kah? Ada terasa itu salah satu tanda kiamat sudah rupa. Kadang-kadang dalam seminggu ini kan terasa kada ya kah? Ada terasa. Jadi kita pasang niat ya Allah, kita pasang niat supaya kita husnul khatimah. Nah kemudian pertama i'rafun Nabi, yang keempat kemudian dalam hadis Nabi itu kamane takarba fil masjid. Orang yang senantiasa berudu, orang itu sama orang yang i'tikaf di dalam masjid. Kayak pagarang pahalanya orang i'tikaf di masjid tuh seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Jadi bila kita berudu dapat pahala seperti pahala orang haji dan umrah. Nah pahamlah. Nah kita usahakan ya kah? Berudu terus nah. Nah empat itu kelebihan orang-orang yang berudu. Makanya bila ada orang kesurupan, suruh habisnya berudu, insya Allah nyampe kesurupan. Maka tahu kok kesurupan? Kesurupan diganggu oleh jin. Dan air yang mutanajis. Jadi ada yang disebut air mustakmal, yaitu air yang sudah terpakai. Kemudian air yang mutanajis itu yaitu air yang kurang daripada 2 kulah, dimasuk najis ke dalamnya, sama ada
ia berubah atau rasanya atau baunya atau warnanya atau tiada berubah, maka air itu najis jua hukumnya, ya kan? Dan memenya gayung atau undam, lalu di dalam situ banyak tahi cacak, ya kah? Cacak, ya kah? Lalu mempengaruhi berubah atau baunya ada atau rasanya ada, maka hukumnya itu adalah najis. Dan jika ada air itu 2 kulah atau lebih, maka masuk ke dalamnya najis, maka tilik jika tiada ada air berubah, maka air itu suci mensucikan dua. Nah, namanya ada najis tapi air itu 2 kulah, tapi airnya kada berubah, nah maka itu air itu disebut air suci dan mensucikan. Dan jika berubah air itu, maka najislah ia, tiada sah mengangkatkan hadas kecil bakami atau hadas besar bahira, dan menghilangkan najis dengan ya, jadi kada sah lagi air nang bakas kana najis tadi, ya kah? Kemudian Syahdan, sebelum kita meneruskan, ada pertanyaan kah masalah najis? Bahira. Besar. Air yang mengalir, kemudian kita wudhu langsung di biskom itu sama. Di biskom. Biskomnya itu biskom di bawah ya. Sama mandi lagi di sana, itu kan biskom. Lalu mengalir terus. Kita wudhu air itu, tapi banyak yang ada tetap oh, ada mulut ya. Mustamal itu mustamal nang di itu kalau kita pakai. Ada boleh. Itu disebut air mustamal. Kenapa? Percikan banyu tadi masih tebal sih. Sekalipun dari pancuran. Tapi ada sebagian yang memakai itu termasuk air yang mengalir di lingkungan. Karena kan sebenarnya ada guru ada pengajar jadi di situ aja memakai di situ. Wallahu alam, ya kan? Wallahu alam. Sepengetahuan kita, bila nangaran air itu sudah terpakai, ya kah? Itu hukumnya adalah air mustamal. Ada boleh lagi dipakai. Dia dihukumkan air mengalir aja. Jadi yang di tadi mengalir ada begini. Menggugur di situ. Tapi nang di situ kita pakai. Nah, wallahu alam lah. Wallahu alam, sepengetahuan kita tuh pun mandi. Tapi pada 2 kulah. Iya. Itu kan ada pakai. Cuman ada sebagian yang memadahkan itu kada boleh juga. Kenapa? Karena bayinya itu terkumpul, ya kah? Kada mengalir. Ada dia yang memadahkan enggak, udah ngalir pang itu. Kemungkinan itu kada boleh juga pang lah, yang kayak kulam gana ya kalau gana. Oh ini kada dia lagi bahari itu. Nggih. Jadi wallahu alam lah, kita kan akan mencobakan dari. Jadi pulang itu hampir lah istilahnya tapi intinya ya berikan lah. Jadi akan itu dulu situ kan. Berarti itu gayungnya kalau ada masalah itu. Ganti bajunya itu tuh. Cuman lebih bagus jangan juga. Sebab kenapa? Sebab kita kada tahu lah di antara tangan kita itu mungkin ada najis. Ya kah, tabur dan situ habisnya.
sepanjang kada berubah, kada berbau, kada berubah, dan kada ada rasanya. Selama nang tigang itu kada ada boleh. Tapi bila ada nang itu sauting dia kada sah. Sekaya lah. Ada warnanya mamanya kada sah gitu. Ada warnanya kada berubah, tapi ada rasanya. Tepungnya ada di antara yang satu, maka kada boleh lagi untuk dipakai. Kita kada kawan mau kemana itulah yang tadi kita kada kawan. Sebab kita sepengetahuan kita waktu belajar itu bila air itu sudah terpakai ya kah, itu hukumnya adalah ada boleh lagi dipakai. Wallahu alam itu kita kada tahu. Kemudian ada percikan ini jatuh ke diskon misalnya. Nah, ayat itu misalnya hanya seember aja. Tapi itu karena di menggunakan mustahil. Sementara ini sampai misalnya siapa guru-guru yang dosa siapa yang mau menentang ya otomatis aja. Karena ambilannya ini kita punya. Sampai ini mengatakan bahwasanya apa kita ayo dia ini dari dalam etisnya. Kenapa aja? Jangan ada kita pilih, biasanya kan kita ngoboi, lalu percikan yang itu jatuh ke diskon, mustamal, ada nyadis cuma mustamal, saya boleh jadi dipakai untuk apa dulu? Untuk apa? Untuk mandi pulang. Alam ya lah. Mungkin pernah kita bertakun lawan sidin mazhabnya mazhab apa? Syafi'i. Cuman Imam Syafi'i beliau mempunyai dua orang murid, yaitu Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Di antara dua murid ini mana nih diikuti sidin? Kira-kira yang mana? Atau Imam Rafi'i kah atau Imam Nawawi kah? Apa ya? Itu kah? Ujar. Kalau itu jadi Tuha Imam. Ada daripada nang Imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu tatuha Imam Rafi'i daripada Imam. Jadi Imam Rafi'i ini lain daripada Imam Syafi'i gitu. Lain. Adik kita waktu belajar lah, ada arwah guru sekumpul. Arwah guru Bakri, beliau menerangkan kayak itu. Nang Imam Syafi'i ini ada mempunyai dua orang murid di sini, Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, wallahu alam pulang lah. Kalau kita waktu belajar toh, dan arwah guru Bakri gitu juga. Jadi yang kan sejarah tuh ada sama bisa ya kah? Bisa. Nah, jadi mengenai air musta'mal tadi ya kah? Itu wallahu alam lah kita kadang-kadang menjawabkan. Yang kita jawaban itu bila air itu bila sudah terpakai maka kada boleh lagi untuk pertama mandi wajib dan kedua untuk memakai air wudu. Wallahu alam nang tadi nang memancar kamu di situ bang dipakai yang itu wallahu alam. Itu kada boleh lagi dipakai air itu. Iya. Itu ya kah? Jadi kita kadang mau mencobakan itu deh. Ya kah? Yang lain-lain pang lah. Cuman kita jangan sampai seorang guru itu meremehkan dengan orang guru yang lain. Umpamanya kayak Sidin kan, dia Sidin tadi kitab Malayo kah?
Apa jasiden dari? Jadi itu biasanya di kitab Melayu ya. Nama itu nama juga nih hasilnya ulama-ulama. Nah, itu seakan-akan ialah menghinakan kepada orang-orang yang mengarang kitab Melayu nih ya kah? Berarti yang mengarang-arang ini seperti ini kan siapa mengarangnya? Al-Alimul Allamah Mufti Jamaluddin ya kah? Ini kan kegampangan ulama besar. Jadi kita jangan sampai menghinakan kepada ulama ya kah? Jangan sampai gitu. Sekalipun orang itu namanya ilmu sidin alim benar ya Allah. Tanda-tanda orang alim ahli sunnah wal jamaah yaitu orang kada bisa meremehkan, menghinakan kepada ulama yang lain. Ulama ahli sunnah wal jamaah. Makanya kan di akhir zaman nih kita hati-hati memilih guru. Ada kalau sembarangan lo pun bisa membaca kita hafal Quran, hafal hadis, lalu ceramah sih Den. Jangan dulu kita memakai ilmu yang disampaikan sidin, kecuali kata-kata sidin itu kada menghinakan kepada ulama-ulama yang lain. Bila ia menghinakan berarti itu bukan ulama ahli sunnah wal jamaah. Seperti yang sekarang yang viral nih, ada orang berjualan banyu is ya kah? Dihinanya, maka yang itu bubuhan apa itu? Bubuhan apa? Yang bubuhan tuan guru gitu, ya kah? Menghinakan. Kalau orang ulama kada mau ya kah? Kada mau menghina ulama yang orang lain. Jadi yang kita khawatir di akhir zaman, bahkan ulun tak dapat nahanyar nih orang pandita nih, orang kafir nih pandita ini Islam lain, kawannya masuk ke pesantren berpakaian seperti tuan guru, kemudian mengajarnya di pesantren toh yang dilajarakannya masalah hubungan Kristen apa kitab apa Injil lah. Nah, dilajarakannya jadinya kawan sudah masuk ke pesan dengan menyerupai seperti ulama. Sekarang sudah ada di mana bahagian Jawa, Jakarta tuh sudah ada ini. Jadi hati-hati benar kita nih. Bila datang ada ulama ya lah, jangan kita mengikuti langsung ya kah? Jangan diikuti dulu. Jaka bahasa kita tuh istilah makanan tuh jangan langsung di kolom-kolom ya kah? Di kolom-kolom. Bila ada kata-kata sidin menyalahi daripada gawian orang-orang bahari, jangan diumpati. Sekali lagi, jangan kayak apa aja ganalnya bulangnya. Kayak kataran ayam mempunyai gua ya kah? Tapi orang ini ketujuh menyambati ulama-ulama, menghina ulama-ulama yang lain, maka jangan biarkan sidin cara masuk serangannya kah? Belikan. Ya paham lah. Jadi kita khawatir benar ini sudah ada orang-orang Kristen yang berpakaian seperti ulama masuk ke pasan umpat malah jadi dua, tapi yang nilai jadinya mengapa ilmu bubuhannya bukan ilmu Islam. Sudah ada untuk buka ya kah? Ada yang menghabari sudah. Jadi oleh sebab itu kita waspada daripada ulama-ulama yang menyesatkan lawan kita. Paham adalah? Ada lagi? Jadi hati-hatilah, hati. Kayak apa aja kenalnya ulamanya, alimnya,
Bila kata-kata sidin menghinakan dengan ulama yang lain, itu bukan ulama yang disebut ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha 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 illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil aliyyil azim. Ya Allah, 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 ya Rahman. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa auladihi wa barik wa sallim ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan dzakirin, hamdan yu'afi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alayha wa anta khairul warisin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. ونعوذ بك من هول أهل النار. اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم استر عيوبنا وعيوب معلم عنا، ولا تذهب بركاته علمنا، ولا تذهب بركاته، ولا تذهب بركاته عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من البارين بك ومن البارين برسول الله ومن البارين بمشايخنا. اللهم اجعلنا ممن يفرح قلب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا وما صلينا وما فعلنا من أنواع الخيرات. فضلك وجودك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أروح الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أروح الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى أروح سيدتنا فاطمة وسيدنا خديجة الكبرى وسيدنا عائشة الرضا وسيدنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهن، ثم إلى أروح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما، ثم إلى أروح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا
وقراباتنا وجيراننا وأصحابنا وجدنا وجدتنا وخالتنا وعمنا وعمتنا وأجمع الأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين. أوصي اللهم ثواب ذلك من نعم. اللهم اجعل فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والمجد والسرور على قبورهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من خبرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. تقبل الله منكم minta ampun, minta halal, minta ridha di akhirat. Alhamdulillah, masya Allah.